السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی تیاری کافی اچھی چل رہی ہوگی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں صفت کا بیان، یعنی کہ صفت کیا ہوتے ہیں، یہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور مقابلہ کے اعتبار سے صفت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستو، صفت کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہم کسی شخص کی خوبی یا خرابی کو ہم بیان کرتے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے آپ کو موصوف۔ کیا ہوتا ہے؟ موصوف۔ جس شخص کی ہم خرابی یا خوبی کو بیان کرتے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں۔ دوستو، اس کو باغور سنیے اور اسے لکھ بھی لیجیے۔ اگر آپ PDF نہیں لیے ہیں تو اسے لکھ لیجیے۔ کیونکہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کافی یہ ہیلپ فل ہے اور آپ کے سلیبس میں اسے ایڈ کیا گیا۔ آپ کے ایگزام ہال میں اسے کوشچن آئے گا۔ دوستو سمجھیے، اس کو باغور سمجھیے۔ دیکھیے، صفت جس سے کسی اسم کی حالت، کیفیت معلوم ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم صفت کہیں گے۔ جیسے سمجھیے، نیک آدمی۔ تو یہاں پہ آدمی کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آدمی نیک ہے۔ میٹھا پانی، یعنی پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پانی جو ہے یہ میٹھا ہے، یعنی کہ پانی کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں، جسے ہم انگلش میں ایڈجیکٹو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایڈجیکٹو بولتے ہیں۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں اسے؟ ہم ایڈجیکٹو بولتے ہیں۔ 10 آدمی، یعنی کہ آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے سمجھیے۔ موصوف، ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ موصوف۔ دیکھیے، موصوف ہے کسے کہیں گے؟ جس اسم کی حالت، کیفیت بیان کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم موصوف کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، لڑکا اچھا ہے۔ تو لڑکا جو یہاں پہ یہ موصوف کہلائے گا اور اچھا جو یہ صفت کہلائے گا۔ اب سمجھیے کہ صفت جو ہے ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ صفت جو ہے یہ کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی جو ہے یہ 5 اقسام ہیں، یعنی 5 قسمیں ہیں۔ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ یہ کس کے انوسار؟ تو NCERT کے انوسار اس کی 5 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ تھوڑا یہاں پہ سمجھ جائیے، صرف 2 منٹ دیجیے یہاں پہ سمجھیے، اور پھر سے ہم پورے ڈیٹیلس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، صفت ذاتی کسے کہیں گے؟ جس سے ہم کسی کی کیا کریں گے؟ اندرونی خوبی یا خرابی کو بیان کریں گے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ صفت ذاتی کہیں گے۔ اور صفت نسبتی کیا کہیں گے؟ جس میں یا، یعنی کہ یا جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یا مجہول، ایک یا معروف، یعنی کہ یا معروف، یا مجہول۔ تو یا معروف لگا کر اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو ہم نسبتی، یعنی کہ وہاں کا اسے ہم بتاتے ہیں، یعنی کہ جانتے ہیں کہ وہ وہاں کا ہے۔ جیسے کہ ہم بہار میں یا لگا دیں گے تو بہاری، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہاری ہے، یعنی کہ بہار کے رہنے والا، وہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں، تو اسے ہم صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اور صفت عددی، جس میں عدد یعنی کاؤنٹنگ کے بارے میں بات کی جائے، جس میں گنتی کی بات کی جائے، جس میں کیا ہو؟ کاؤنٹنگ ہو کہ 10 لڑکا، 5 لڑکا، اس میں جو ہے کاؤنٹنگ کی بات ہو جائے گی۔ اور صفت مقداری کسے کہیں گے؟ جس میں کیا ہو؟ کلو میٹر، سینٹی میٹر، اس سب کے بارے میں بات کی جائے تو اسے ہم صفت مقداری کہیں گے۔ اور صفت ضمیری جس میں ضمیر کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہو۔ آئیے اسے ہم تھوڑا اسے ہم سمجھتے ہیں، ڈیٹیلس میں سمجھتے ہیں۔ سمجھیے، صفت ذاتی، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مشبہ کہتے ہیں۔ صفت ذاتی یا صفت مشبہ، جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے، جس میں کسی ذات کا شامل ہونا پایا جائے۔ آج دیکھیے، اس کا دوسری تعریف کیا ہو جائے گی؟ دوسری تعریف یہ ہو جائے گی کہ یہ وصف جس شخص یا چیز کی اندرونی حالت یا کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اندرونی کیفیت کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ بولتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کہ سیاہ، چالاک، لمبا، چھوٹا، یعنی کہ کالا لڑکا، لمبا لڑکا، چھوٹا لڑکا، احمد بڑا ہے، یعنی یہ سب جو ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی خوبی یا خرابی کو جو ہم بتا رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم صفت ذاتی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ صفت ذاتی کہتے ہیں۔ آپ سمجھیے، آگے سمجھیے، آگے کیا ہے؟ صفت نسبتی کے بارے میں کیا بولے کہ یا جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا مجہول، ایک آتا ہے یا معروف۔ یہ یا آپ کا معروف ہو جائے گا، یہ یا مجہول ہو جائے گا، جس میں یا معروف لگا کر اس میں کیا کرتے ہیں؟ نسبت بنا دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، وہ صفت جس سے کسی دوسرے شے سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، عرب سے کیا بنا دیا؟ عرب سے جو ہے، عرب سے اس میں
इसमें या जोड़ के क्या कर दिया, जैसे अरबी बना दिया, यानी अरब के रहने वाले, हिंदी से बना दिए हिंदी यानी कि हिंदुस्तान के रहने वाले, बिहार से बना दिए बिहारी यानी बिहार के रहने वाले, इसमें या मारूफ लगा दिए। आगे समझिए, आगे है सिफत आददी। सिफत आददी हमने क्या बताया, सिफत आददी जिसमें काउंटिंग की बात की जाए। समझिए, जो किसी इसम की गिनती और अदद को जाहिर करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिफत आददी कहते हैं, उसे सिफत आददी कहते हैं। जैसे कि 5 आदमी, 6 घोड़ा, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सब जो आ जाएगा ये सिफत आददी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सिफत आददी में आ जाएगा। आगे समझिए, आगे है सिफत, क्या है, सिफत मिक़दारी। क्या है, सिफत मिक़दारी, वह सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे, जो नाप तौल को जाहिर करे। जैसे कि 1 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, इसमें किलो की बात की जाए, किलो की, किलोमीटर की, ग्राम की, सेंटीमीटर की, तो इसमें जो जितने सारे जो आ जाएंगे यानी कि नाप तौल के, नाप हो या तौल हो जो भी हो, तो वो सिफत मिक़दारी में आ जाएंगे, सिफत मिक़दारी में आ जाएंगे। आगे समझिए, आगे क्या है, 5वां नंबर पे है सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी, सिफत ज़मीरी किसे कहेंगे, सिफत ज़मीरी किसे कहेंगे, वह ज़मीर जो सिफत का काम करे, जो सिफत का काम करे। जैसे कि वह, ये, जो, कौन, क्या, तो वो जो है ये सिफत का यानी कि ज़मीर की जगह पे आ रहा है, ये ज़मीर की जगह पे आ रहे हैं जो सिफत का काम करे, जो ज़मीर की जगह पे आ रहा है। जैसे कि देखिए, वह लड़का बीमार है, तो यहाँ पे जो वो जो है ये क्या कहलाएगा, ये सिफत ज़मीरी कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं कि मुकाबला के एतबार से सिफत की कितनी किस्में हैं। तो देखिए, सिफत की जो है मुकाबला के एतबार से इसकी 3 किस्में, कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। कौन कौन से हैं, आप इससे पहले समझ जाइए कि आप डिग्री जरूर पढ़े होंगे, इंग्लिश अगर पढ़े होंगे तो आपको डिग्री पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि डिग्री जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद होता है आपको कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है आपको सुपरलेटिव डिग्री। तो जो आप डिग्री में यानी पढ़े हुए हैं वही यहाँ पे उसको उर्दू में बताया गया है। तो समझिए इसको उर्दू में क्या है। देखिए यहाँ आपको बता दिया कि डिग्री यानी कि सिफत ज़ाती जो होते हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तफसील नफ्सी, तफजील नफ्सी, तफजील बाज़ और तफजील कुल। यहाँ पे तफजील नफ्सी जो है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे, इसे हम पॉजिटिव कहेंगे। और तफजील बाज़ जो है इसे हम कॉम्परेटिव कहेंगे। और यहाँ पे जो है तफजील कुल जो है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सुपरलेटिव कहेंगे। चलिए इसे हम डिफिनेशन से समझते हैं। देखिए यहाँ पे है तफजील नफ्सी, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या है, वो सिफत जो मौसूफ के साथ मखसूस हो, मौसूफ के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ हो, मखसूस हो यानी कि वो खास हो, जुड़ा हुआ हो। जैसे कि देखिए अहमद बहादुर है, तो अहमद जो है वो बहादुर है, अहमद और बहादुर ये दोनों यानी कि अहमद से जुड़ा हुआ है। वो उसकी अंदरूनी की बात की जा रही है, यानी उनके अंदर की खूबी की बात की जा रही है, खराबी की बात की जा रही है कि अहमद काला है, तो ये अहमद और काला जो है ये दोनों उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये क्या है, दोनों जुड़ी हुई उससे चीज़ें हैं। तो ये हो जाएगा आपको ये जो पॉजिटिव डिग्री हो जाएंगे। आगे पढ़िए, आगे समझिए। आगे है तफजील बाज़ जो है इसे हम कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। इसे क्या कहते हैं हम, कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। देखिए वो सिफत जिसमें बाज़ सिफत का मुकाबला दूसरे से किया जाए, यानी कि एक का मुकाबला दूसरे से किया जाए, जिसका मुकाबला दूसरे से किया जाए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। देखिए ज़ैद अकरम से तेज है, यानी कि एक का मुकाबला दूसरे से किया जाए, एक का मुकाबला क्या गया, दूसरे से किया जाए। जैसे अहमद जो है अकरम से अच्छा है, अहमद अकरम से अच्छा है। तो ये जो जुमले हो जाएंगे ये कौन से हो जाएंगे, कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, ये कॉम्परेटिव डिग्री, यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है, आगे तीसरे में है तफजील कुल को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं जिसमें दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा सिफत पाई जाए, जिसमें दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा सिफत पाई जाए, यानी कि ज़्यादा लगाकर उसको बढ़ा दिया जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अहमद सबसे बहादुर है, अहमद जो है ना ये सबसे बहादुर है। अख्तर जो है सबसे तेज है, अख्तर सबसे ज़्यादा तेज है। उसके बाद हो जाएगा आपको अकरम सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, यानी कि 2 आदमी के 3 आदमी में यानी कि उसको क्या कर दिया, कंपेयर किया जाए, यानी 3 आदमी से उससे कंपेयर किया जाए कि ये मतलब सबसे ज़्यादा ही खूबसूरत है। 4 आदमी में 5 आदमी में से
कंपेयर किया जाए। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिफत के बारे में पढ़ाया, सिफत जो है ये क्या होते हैं और सिफत की कितनी किस्में होते हैं और मुकाबला के एतबार से जो है सिफत कितने तरह के होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए होंगे, और बने होंगे तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।